जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आपण मानक मो चैनल रे स्वागत करुचे। कौन आपण माने जानती क्यों गोटे जिनसर सेवा कले आपणक घर को केबे हेले जमराज आसी परिबे नहीं। कोटि कोटि जन्मर पाप गोटे मुहूर्त रे किपरि नष्ट हो जाए। क्यों सामान्य कार्य कले श्रीकृष्ण तुरंत आपणक ऊपर प्रसन्न हो जाते। आज आम से रहस्य उपर पर्दा हटाइबा। आपण जानी आश्चर्य हेबे गोटे तुलसी पत्रर महात्म्य 100 थर सुना दानर फल ठार कहीं अधिक। तुलसी को नहीं समस्त गुप्त नियम समस्त रहस्य प्रभु श्री हरिंक नाम रे थिबा समस्त स्थान कहीं आपण जानिछंती कि यदि आपण निज जीवन समस्त पाप को मुक्ति करने को चाहूँगी एवं भगवान श्रीकृष्ण एवं राधाराणी नित्य सेवक होगा चाहूँगी तेबे तुलसी महाराणी यही महान कथा को आज आपण शेष पर्यंत निश्चय शुणु। चलतु दर्शक बंधु, निहाती यही कहानी आपण को जानवा उचित। यही कार्तिक मास परंपरा दीपावली उपलक्षे आपण मानकु हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना जणाई मु आगक बढ़ी नौची आपण मानकर प्रिय भक्त प्रिय जन सर्वश्रेष्ठ भक्तिर प्रतीक वृंदावन अधिष्ठात्री देवी माँ तुलसी निकट को, जहाँ तुलसी विषय आपण मानकु अनेक भरा कहानी जनईदेव। जदि कही यही तुलसी को स्पर्श करे, तुलसीर नाम कीर्तन करे, तुलसी को प्रणाम करे, तुलसी वृक्ष लगाए, तुलसी को जल प्रतिदिन अर्पण करे एवं प्रतिदिन तुलसी दल भगवत सेवा कला भली पूजा अर्चना करे, तेबे प्रभु श्रीकृष्ण अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती से भक्त उपर। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी को भक्ति करती, तुलसी चारा लगेबा, तुलसी को जल सिंचन करवा, तुलसी को तिलक लगेबा, फूल अर्पण करवा, तुलसी को माला पिंधिबा, तुलसी को चारिपटे परिवीक्षण करवा, तुलसी को प्रणाम करवा, एमिति समस्त कार्य कले कोटि कोटि जुगर महान स्वीकृति आनी थाए एवं से भगवान अत्यंत परम भक्त ही भगवान का निकट रही जाए। जी तुलसी को सेवा करे से श्रीहरि नित्यंक धाम रे हजार हजार कल्प पर्यंत वास करे एवं तार पुण्य केबे हेले नष्ट हुए नहीं। जे पर्यंत मनीष लगा जाइथा तुलसी गछर शाखा प्रशाखा मंजरी फूल और सुंदर पत्र रे तुलसी देवी शोभा पाऊ थांती, तार पुण्य केबे नष्ट हुए नहीं। तेणु तुलसी घरे गछ लगांतु, तुलसी गछ घरे लगांतु, प्रतिदिन ताको जल अर्पण करंतु एवं तांको सेवा करंतु, जहाँ फल केबे हेले जमराज आपणक घर निकट को प्रवेश करने को साहस करिवे नहीं। जमराज केबे हेले घर को आसंती नहीं एवं घरे अकाल मृत्यु दूरे जाई थाए जो तुलसी वृक्ष विराजमान होती। आपण मानक प्रत्येक घरे तुलसी गछ निहाती थिबो, किंतु आपण सेही भली पूजा अर्चना करूनाहांती जो भली पूजा अर्चनार विधि रही। चलतु यही अधिष्ठात्री देवी विषय आहरी किसी जानिबा, तांकर कृपा हासिल करिबा। आपण निहाती भाबरे यही कहानी को सुनी यही अनुकरण करी आपण निहाती भाबरे यही कार्तिक मास धर्म मास रे पालन करी बोली मोर यथेष्ट आशा रही। हे चंद्रवदनी, समस्त पत्र पुष्प को तोलिबा पूर्वर सम्मान सहित प्रार्थना करिबा उचित देवी तुलसी निकट रे। हे वृंदावती, हे माँ तुलसी, हे माता, मोर सबु दोष पाप क्षमा करी भगवान श्रीहरिंक निकट रे पूजा प्रयोग पाई मु आपणकर किछि मंजरी एवं पत्र तोलिबा को चेष्टा करुछि, जहाँ आपण मते कृपा करी यहाँ को प्रदान करंतु एवं यहाँ परे तुलसी तोलिबा उचित। एई कथा प्रथम तुलसी को पाखरे हाथ जोड़ी प्रणाम करी यहाँ को सम्मान सहित तोलिबा उचित, सेमिति तोलिबा उचित नुहे। हे तोले किछि मात्रा माता प्रसन्न हो पारती नहीं, केतिपाई आपण यहाँ को आग निश्चित कहतु एवं तुलसी तुलंतु, देखिए आपणक परिवार बहुत सुख समृद्धि शांति प्राप्त हो। थरे मासे चेष्टा करी देखंतु, निहाती भाबरे मो कथा आपण मानकर हृदय छुईब एवं आपण निहाती परिवार सुख शांति अनुभव करिवे। जो मनुष्य तुलसी दल श्रीहरिंक पूजा करे, तुलसी निकट में श्रीहरि पूजा करे, कौन सी पाप मध्य स्पर्श करि पारे नहीं। मन भितर थिया पाप कर्म सबू उभई जाए,
ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିବା କୌଣସି ପାପ ଯଦି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ ତାହା ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀଙ୍କ ଆରାଧନାରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜଳ ବି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତୁଳସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା ତୁଳସୀ ସିଧା ଲୀନ ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ହଳଦୀ ପତ୍ର ସବୁଜ ରଙ୍ଗରୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ଢାଳରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କିଛି ଆଣନ୍ତୁ ଜଳ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଲୋଟାଏ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 2-4 ଦିନରେ ତୁଳସୀ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଠିକ୍ କଲର୍ ସାଜି ଝଙ୍କାଳିଆ ହୋଇ ଉଠିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେମିତି ତା ହଳଦିଆ ହୋଇ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ନିଜର ବିବେକ ଅନୁସାରେ ନିଜର ମନ ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖି ସେଇଟା ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଖରାରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ତୁଳସୀଙ୍କ ସେବା କରେ ଏବଂ ହରିଙ୍କ ନାମ ଚିନ୍ତନ କରେ ତାକୁ କୌଣସି ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି 100 ଥର ସୁନା 400 ଥର ରୂପା ଦାନ କରିବା ଯାହା ଫଳ ମିଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ଦଳକୁ ନିଜେ ଲଗାଇ ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ତୋଳି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କଲେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଥାରେ ଲାଗେ ତୁଳସୀ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା କୋଟି କମଳ ପଦ୍ମ ତଳେ ମଥାରେ ତୁଳସୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ତୁଳସୀ ସଦାସର୍ବଦା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଥାରେ ଥାଏ। ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରିବା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ତଥା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ କୃପା ପାଇବା। ତେବେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ମହତ୍ଵ କେତେ ଅଧିକା? ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀକୁ ଦଳ ଚୟନ କରେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ଚୟନ କଲେ ଏକ ବଡ଼ ଅପରାଧ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏପରିକି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ କେବଳ ଦୂରରୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ନମସ୍କାର କରିବେ, ହରିନାମ ଜପ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ସେହି ପତ୍ର କୌଣସି ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇବେ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣାଯାଇଛି ଏହା ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ମଞ୍ଜରୀ ବା ପତ୍ର ତୋଳିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ବିବେଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ବାକି ସବୁଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା ଭଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯାହାର ଘରେ ତୁଳସୀ ବଗିଚା ଥାଏ ସେ ଅନେକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ, ତାକୁ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ତାହାର ଘର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ତୀର୍ଥ। ସବୁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯମରାଜ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ହଠାତ୍ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େଇ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବେ ସବୁ ଘରେ ଅଗଣା ଥିଲା। ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଥିଲା, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶାଳଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ନମସ୍କାର କରନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ନମସ୍କାର କରିଯାଆନ୍ତି। କେତେ ପବିତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଏ ପରିବେଶ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ତୁଳସୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମନସ୍କାମନା ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିଠାରୁ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ତୁଳସୀର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ତୁଳସୀ ଏକ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦେବ। ତୁଳସୀକୁ ଲଗାଇବା, ପାଳନ କରିବା, ଜଳସିଞ୍ଚନ କରିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ସବୁ କାମ କରିପାରିବା। ଏମିତି ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ବାଣୀ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଯଦି କରିଥାଏ ନା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁଳସୀ ମାତା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥୀ ଗଙ୍ଗା ପରି ପରମ ପାବନ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ ତାହା କେବଳ ଘରେ ବିରାଜମାନ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳସୀଙ୍କ ନୂଆ ମଞ୍ଜରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଣାମ କରେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯମପୁରୀ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ଯମରାଜ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଳସୀ କାଠରେ ତିଆରି ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ଲଗାଏ ତାର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ପାପ ମଧ୍ୟ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ତୁଳସୀ କାଠରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ, ଯାହାର ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛି ତାଙ୍କ ଛାୟା ଯଦି ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ୁଥାଏ ସେ ଛାୟା ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷର ଥିବା କଲ୍ୟାଣ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପାପ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ହେଇଯାଏ। ସାଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲାଭ ମିଳେ ତାହା ତୁଳସୀ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପିତୃପୁରୁଷ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତୃପ୍ତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଭୁଜ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ
ସାରଙ୍ଗ ଧନୁଧାରୀ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ମହାମହିମ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁଳସୀଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ଯଦି ତୁଳସୀ ସେବନ କରାଯାଏ ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ମହିମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ, ନପୁରଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନାରୀ, ଜୀବ ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି ଚରାଚର ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କପଟ ତ୍ୟାଗ କରି ସର୍ବଭାରତରେ ସର୍ବଭାବରେ ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଜନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଶରୀରର ଆତ୍ମା ପଞ୍ଚଭୌତିକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ତୁଳସୀଙ୍କ କାଠରେ ତିଆରି ମାଳା କଣ୍ଠି ବା ବେକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ବଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ବୋଲି ତୁଳସୀଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି। ପରମ ସୁହାଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମିଳିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର? ହେ ଗୋପୀନନ୍ଦନ, ହେ ତୁଳସୀଙ୍କ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଶରେ ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନିବାତ, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ବା କଣ୍ଠରେ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ପିନ୍ଧିବେ। ତୁଳସୀ ପିନ୍ଧିବାର ନିୟମ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଆଇଁଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତୁଳସୀ ନିୟମ ମାନିବେ। ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ମାଳରେ ନାମ ଜପ କରେ, ଯେ ତୁଳସୀ ମାଳରେ ନାମ ଜପ କରେ, ସେଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମିଳେ। ଆମେ ତ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ତୁଳସୀ ମାଳ ଜପ କଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ମିଳେ। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଉର୍ଜା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଯେ ଉର୍ଜା ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆହୁରି ଆମକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ହେଉଛି ଏକ ପରମ ପବିତ୍ର, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପ୍ରିୟା ସେ। ତାଙ୍କ କାଠକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ନାମ ଜପ ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ମନ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର କମଳ ଖେଳି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ବସି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ ତାହା ନିହାତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଭୋଗ ରାଗ ହେଉ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉ, ସେଠି ତୁଳସୀ ଲାଗିଥାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସହସ୍ର ନାମରେ ଯେକୌଣସି ପାଠ ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ବସି କରାଯାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡାକି ତୁଳସୀ ପୂଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ତୁଳସୀ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀହରି ସେଇଠି। ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ହେ ଭକ୍ତଗଣ, ହେ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଣ, ହେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳସୀଙ୍କର ଏହି ମହିମାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଦଭାବ ନ କରି ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଏହି ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ସହିତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ରହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିହାତି କରିବେ, ଏହା ମୋର ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ରାଧାରାଣୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।